मोर प्रिय छात्र छात्री शुभ सकाळ आशा करी समस्ते भलरे रहिथिबो एवं आपण मानकर परिवार मध्ये भलरे रहिथिबे। जदि वीडियो गुडी को भल लागुछि तेणु आपण मान संग साथी को शेयर करो सब्सक्राइब करो एवं आपण मानकर मतामत निश्चय दियंतु जहाँ फल मु आउ किछि वीडियो गुडी को नहीं आसीबे एवं लाइक सब्सक्राइब करंतु जेते मु वीडियो गुडी को अपलोड करबी आपण मानकर संग संग नोटिफिकेशन जीवो। तेणु देखो पिला माने आमे पढुथिलु प्रथम वीडियो रे मु ओडिया पेडागोजी रो क्लास गुडी को आलोचना करिछि। तेणु जदि वीडियो को देखि नहीं तेबे एई वीडियो रे तार डिस्क्रिप्शन मध्ये तन करछि रे लिंक देई अछि। तेणु आपण मानकर जो रही अछि एलटीआर जो पोस्ट बाहरी 6025 पोस्ट से जो तुम यूनिट 5 रे जो रही ओडिया पेडागोजी तार संक्षिप्त प्रश्न गुडी को मु कोन करूछि गोटे पर गोटे करी आलोचना करि दउछि। तेणु देखो आम आलोचना करिथिलु प्रथमे 24 टी क्वेश्चन एबे तार आउ जते गुडी क्वेश्चन रही ताहा ए वीडियो रे मु संपूर्ण आलोचना करि दउछि। तेणु एठी पिला माने मन रख मु खाली क्वेश्चन पढुछि एवं तार उत्तर गुडी को मु कहि दउछि। तेणु तुम मैंने थे दुईथर कर वीडियो गुडी को देखो और आप मतामत निहत दिंतु और लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु। ना देखो ये वीडियो हूँ पेडागोजी। तेणु देखो 25 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ 25 नंबर क्वेश्चन कहते कौन देखो ना साहित्य विभाग केउटी नुहे आम जाचु साहित्य विभाग कौटी नुहे बोधे गणन केत नंबर 25 नंबर सी 25 नंबर सी हम गणन यहाँ नुहे। तब 26 नंबर ना श्रवण और पठन द्वारा शिशुर क्यों लक्ष्य पूरण होता है भाव और अर्थ ग्रहण पूर्ण होता है। शिशु माने विद्यालय को आसवा पूर्व क्यों दक्षता अर्जन करें भेरी भेरी इंपोर्टेंट पिला माने एटा निहाती आप मन रखे पड़ो। शिशु माने विद्यालय को आसवा पूर्व क्यों दक्षता अर्जन करें 27 नंबर देखा लिखा पढ़ा शुणा कहवा पढ़ा लिखा कहवा लिखा शुणा कहवा 27 नंबर देखा कौन कहते 27 नंबर हूँ हाँ बी उत्तरटी हम कौन ना शुणा कहवा। तब 28 नंबर देख कौन कहते कौन रही लिखन दक्षतार वृद्धि पाई शिक्षक कौन करेंगे कौन करवा दरकार शिक्षक ना समान उच्चता विशिष्ट गोल अक्षर लिखे और लेखाइबे। तेणु लिखन दक्षतार वृद्धि पाई शिक्षक कौन करेंगे ना समान उच्चता विशिष्ट गोल अक्षर लिखे और लेखाइबे। भाषा 29 नंबर भाषा शिक्षा क्योंपरी हेबा आवश्यक भाषा शिक्षा घोषात्मक निर्देशात्मक तुलनात्मक आनंदमय परिवेश 29 नंबर कौन कहते देखिए उत्तर 29 नंबर डी आनंदमय उत्तरटी कौन हो आनंदमय परिवेश। 30 नंबर ना भाषा गणन और परिवेशर समन्वित पाठ्यपुस्तक क्योंठी এটা भेरी भेरी इंपोर्टेंट तुम जो रही प्रथम श्रेणी जो पिला पाखर जो बहीटर नाम कौन ना भाषा गणन और परिवेशर समन्वित सबकि रही से पाठ्यपुस्तक क्योंठी ना हस खेल। तापर देखो आउ गोटे सेक्शन जो रही सेट जो बी ये कौन कही देखो ना शिशु प्रथम क्या पाखर मातृभाषा शिक्षा करें माँ पाखर कौटे शिखी माँ पाखर भाषा स्पष्ट भाव उच्चारण करने कहार भूमिका अधिक गुरुत्वपूर्ण बाक जंत्र आम जो उच्चारण करूँ तुम जो पार्टी तल जो पार्टी भितर जो रही है कौन कही बाक जंत्र आम कही था। 3 नंबर ना लिखित भाषा कौन यह एक स्थायी रूप यहाँ हूँ यह एक स्थायी रूप ताकू आम कही था लिखित भाषा बोली कही था। 4 नंबर छोट पिलाटीए केउठार भाषार विभव अधिक शिखे विभव अधिक शिखे कौटू तार विभव अधिक शिखे ना गछलता मान खेल पड़िया खेल खेला बेले परिवार लोक मिसी चली ना शिक्षक ठार छोट पिलाटी केउठार भाषार विभव अधिक शिखे 4 नंबर बी ना 4 नंबर हूँ सी बोधे उत्तरटा कौन परिवार लोक मिसी चलुवर उत्तरटी कौन हम परिवार लोक मिसी चलुवर। तापर 5 नंबर कौन कही देख ना भावर आदान प्रदान पाई आमे क्या व्यवहार करूँ ध्वनि बा संकेत को 5 नंबर बी। ठीक है पिला माने ये पिला हम 4 नंबर उत्तर हम 4 नंबर उत्तर हम से कौन करे खेल पड़िया खेल को जो ग्रुप से खेल तेणु अधिक से कौन होता है ना तार भाषार अधिक शिक्षा से शिखी थाए। तब 5 नंबर कौन कहूँ ना भावर आदान प्रदान आम क्या व्यवहार करूँ क्या ना
କ'ଣ ହେବ 5 ନମ୍ବର ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଧ୍ୱନି ବା ସଂକେତକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁ ଭଲ ଭାବେ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିପାରେ? କାହା ମାଧ୍ୟମରେ? 6 ନମ୍ବର ହେଉଛି ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ମାତୃଭାଷା ଶିଖିବାରେ କେଉଁଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ? କିଛି ଶୁଣିବା, କିଛି କହିବା, କିଛି ବୁଝିବା, କିଛି ବୁଝିବା। ତେଣୁ 7 ନମ୍ବରଟା ହେବ ବି କିଛି କରିବା। 8 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ନା ମାତୃଭାଷାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? କ'ଣ କହିପାରିବା? ଜ୍ଞାନୀ। ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଜ୍ଞାନୀ ଆମେ କହିପାରିବା। 9 ନମ୍ବର ଭାଷା କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ? ଭାଷା କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ? 9 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବି ଭାବ। ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଭାବକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। 10 ନମ୍ବର ଚାଲ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି ନା ମାତୃଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପିଲାର କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମାତୃଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବା ସହ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିଥାଏ। 11 ନମ୍ବର ନା ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ବିନିମୟ କରିଥାନ୍ତି? ପରସ୍ପର ଭାବଧାରା ସେମାନେ ବିନିମୟ କରିଥାନ୍ତି। 12 ନମ୍ବର ନା ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହା ହୃଦୟ ଜନ୍ମି ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କିଏ କହିଥିଲେ? 12 ନମ୍ବର ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି ବା ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସେହି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କିଏ ମାତୃଭାଷାକୁ ଆମର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ପାୱାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? 13 ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି ରାଇବର୍ନ କହିଛନ୍ତି। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାଷା ଉପରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। 15 ନମ୍ବର ଦେଖ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷାର କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ନା ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି ପଠନ ଓ ଲିଖନ। 16 ନମ୍ବର ନା ମାତୃଭାଷାର ବିକାଶ ହେଲେ ପିଲାର କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହୁଏ? ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଆଗକୁ ଦେଖ 17 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା କେଉଁଠି ଭାଷାର ବିଭାଗ ନୁହେଁ? କେଉଁଠି ଭାଷାର ବିଭାଗ ନୁହେଁ? ନା ଗଣିତ କଷା ହେଉଛି ଭାଷାର ବିଭାଗ ନୁହେଁ। ମାତୃଭାଷା କାହାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଥାଏ? 18 ନମ୍ବରଟି ନା ହେଉଛି ବକ୍ତା ଓ ଶ୍ରୋତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 19 ନମ୍ବର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବେ କ'ଣ ଥାଏ? ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। 20 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ଭାଷାର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଦକ୍ଷତା ଥାଏ? ଏ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 20 ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି ନା ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନ। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ଏମାନେ ଶିଖିଥାନ୍ତି। 21 ନମ୍ବର ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗପ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଭାଷାର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରକାଶ କରିବ? ଉତ୍ତରଟି ହେବ 21 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ? ବି ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନ। 22 ନମ୍ବର କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ଦେଖିବା ନା ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠଦାନ ବେଳେ ମାତୃଭାଷାକୁ ମାଧ୍ୟମ କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାର ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ନା ଶ୍ରେଣୀରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ଶ୍ରେଣୀରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ 22 ନମ୍ବରଟି ହେବ ସି। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଏହି ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍। 23 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି? NCF 05 କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେବ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ାର ନାମ। ତାପରେ ଚାଲ 24 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଉତ୍ତର? ନା ଭାଷାର 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦକ୍ଷତା କ'ଣ? ହଁ କି ନାହିଁ? ଭାଷାର 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦକ୍ଷତା କ'ଣ? 24 ନମ୍ବର ହେବ କ'ଣ? ନା ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ ଓ ଲିଖନ। କେଉଁଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ବି ଚିତ୍ର କରିବାର ଧାରା ସହ ପରିଚିତ କରାଇବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭାଷାର କେତୋଟି ଦକ୍ଷତା ଅଛି? ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଭାଷାର କେତୋଟି ଦକ୍ଷତା ଅଛି? 9ଟି ଦକ୍ଷତା ଅଛି।
କେଉଁଥିରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଅକ୍ଷରରେ ନା ଭାଷାରେ ନା ଶବ୍ଦରେ ନା ଧ୍ୱନିରେ 27 ନମ୍ବର ସି ଭାଷାରେ 28 ନମ୍ବର ନା ସାଧାରଣତଃ ଭାଷାର କେତୋଟି ରୂପ ଅଛି 28 ନମ୍ବର ସାଧାରଣତଃ ଭାଷାର କେତୋଟି ରୂପ ଅଛି 2ଟି ରୂପ ଅଛି କେଉଁଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ନିୟମ ଅଟେ 29 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ନିୟମ ଅଟେ ଡି ଭାଷା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ଯାଇଥାଏ 30 ନମ୍ବର କେଉଁଟି NCF 25 କହିଛି 30 ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି ସି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ଏଇଟା ସେ କ'ଣ କହିଛି NCF 5 କହିଅଛି ଯେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ତାପରେ 31 ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା ନା କାହାକୁ ଆଦିଭାଷା କୁହାଯାଏ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କାହାକୁ ସଂସ୍କୃତକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁଠି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନ ବିକାଶ ଏଇଟା ହେବ ଯେହେତୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ହେଇଛ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନର ବିକାଶ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ 33 ନମ୍ବର କେଉଁଟିକୁ ମାତୃଭାଷା କୁହାଯାଏ 33 ନମ୍ବର କେଉଁଟିକୁ ମାତୃଭାଷା କୁହାଯାଏ ନା ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଭାଷାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ମାତୃଭାଷା ବୋଲି କହିଥାଉ 34 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ଭାଷାର ବିଭାଗ ନୁହେଁ କେଉଁଟା ହେବ ଉତ୍ତର ହେବ ପରୀକ୍ଷଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଭାଗ ନୁହେଁ 35 ନମ୍ବର ନା ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ନା ବୁଝିବା ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ'ଣ ବୁଝିବା 36 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗପ ଶୁଣି ଗପ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା 37 ନମ୍ବର ନା ପିଲାଙ୍କୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ ନା କେତୋଟି ଭାଷା କହୁଛି ସେତିକି ଜାଣିବା ଉଚିତ 38 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ନା କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ଡ୍ୟାସ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେବା ଉଚିତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ଡ୍ୟାସ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେବା ଉଚିତ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉଚିତ 39 କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥାଏ 39 ହେଉଛି ଉତ୍ତରଟା ହେବ କ'ଣ ନା ଶବ୍ଦ କାଠିନ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଉପରେ କରିବା ଉଚିତ ତାପରେ 45 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲା ଏବେ ସିରିଏଲ୍ କହୁନାହିଁ ତେଣୁ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଡିସପ୍ଲେ ଶୋ କରୁଛି ସେଇଭଳି ଆମେ କହୁଛୁ ତ 45 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଲେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଭଲ ହୋଇପାରିନଥାଏ ଏହା କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି 45 ନମ୍ବର ହେଉଛି NCF 5ରେ କୁହାଯାଇଛି ତାପରେ ଦେଖ 46 ନମ୍ବର ନା ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପରେ ତା'ର କେଉଁ କାମଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଶୁଣିବା କାମଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ତାପରେ 40 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ନା କେଉଁଟି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କଥନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ 40 ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି କହିଲା ବେଳେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲେଖା ହେଇଛି ତେଣୁ କହିଲା ବେଳେ ଅନର୍ଗଳ ଭାବେ ପୁନର୍ବାର ସଂହତି ରକ୍ଷା କରି କହିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ 47 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ନା ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ପାଠକୁ ବୁଝି ନିଜେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଆମେ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି କହିଥାଉ 41 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ପଠନ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ବିକାଶ କରିଥାଏ 42 ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି ଦେଖ ପଢ଼ ବି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାପରେ ହେଉଛି 43 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଆବଶ୍ୟକ ଧରାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭାଷା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରମୁଖ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାବେ ଆବାଦ ହୋଇଥାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କୋଣରେ ରହିଥାନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାଯିବ ଶବ୍ଦ ତାଲିକା କରାଯିବା ଉଚିତ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁ 40 ରହିଛି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଷା ଗଣିତ ଓ ପରିବେଶର ସମନ୍ୱିତ ପୁସ୍ତକ
ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପୁସ୍ତକଟି କେଉଁଠିରେ ନା ହେଉଛି ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି ପାଖାପାଖି 50-55ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପେଡ଼ାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 2 ମାସ ରହିଲା ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଯେଉଁ LTR, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଲାବସ୍ଟିକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତାର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ତେଣୁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।